Expenses, invoices, processes, every week, every day. Now multiply it. Organize it? No travel expense is typical. There's days where it's big and overwhelming, others where the smallest becomes the most challenging. We can help. When we all come together, we solve problems. That's the power of fusion. Collaborators, thinkers, partners. We know what you need before you need it. And we're relentless in making your world run better. We speak your language. Near, far, easy, complex. So get back to it. Do what you do best, and we'll take care of the rest. We'll connect every dot and let you fall in love with order. It's your time. Take it and soar. Welcome everyone to the SAP Concur Career Summit. Hi, I'm Andy Watson, SVP and GM of Asia Pacific and Greater China for SAP Concur. It's my real pleasure and honor for me to join you all at this virtual event. Since we've launched our business in Korea in 2017, we've held two successful annual summits in Seoul, in 2018 and in 2019, where I had the honor to meet with many of you, our valued customers and partners, in Seoul. I really wish I could be joining you in person today for our third Career Summit, but as you know, we're all living in a very different world right now. The global pandemic has significantly changed our lives and exposed the vulnerabilities of businesses of all sizes across borders and industries. However, in time, business and consumer confidence will return, bolstering transformation and ultimately driving growth and resiliency. Now is the opportunity for organizations to rethink their business models, re-examine their approaches to business continuity and remote work, and recreate what is before our industry and all of us now. With the unprecedented number of people working from home, 2020 has turned out to be a watershed year for companies to manage employee productivity. One of the toughest and most often asked questions of finance and business leaders is, how can you shore up business performance and workforce productivity at this time? Leaders don't have time to mull over it. This is a pressing question of minimizing the impact of economic disruption while maintaining business continuity with a remote workforce. With the challenging business environment likely to persist for the foreseeable future, organizations are under pressure to get greater returns from their spend while delivering value to their customers. Maximizing productivity from each employee and retaining great staff will be crucial. Throughout the event, you will hear about how we can help you navigate this uncertainty with technology and solutions focused on building financial resiliency by controlling costs and improving employee satisfaction and productivity without losing sight of the all-important customer value. You will also hear from our customers who've built efficiency, agility, and innovation into their operations to help them become more competitive and resilient. Our Career Managing Director, Sun Woo Lee, will also share with you the career results of our latest study, Finance in the New World of Work. This survey revealed that as much as 40% of Asia-Pacific organizations still run manual finance and administrative processes. This takes up employee time that can otherwise be used for more productive work. In the current climate, such productivity loss is unwarranted. There's definitely room for improvement for finance transformation in the region. This is just some of the content that we think will be very valuable for you. We look forward to hearing your feedback on how we can better support you moving forward. I really hope you have an enriching and enjoyable experience at the summit. Above all, please stay safe, stay healthy, and I very much look forward to seeing you in person sometime soon. Thank you. 안녕하십니까. SAP 컨커 한재전입니다. SAP 컨커는 2018년부터 매년 여러분들에게 다양한 컨텐츠로 저희가 찾아뵀었는데요. 하지만 이 코비드 시대, 이 비대면 시대에 저희가 어떤 컨텐츠를 드릴지 굉장히 고민을 했는데요. 언택트라는 하나의 저희가 단어가 생각났습니다. 실제로 언택트라는 단어는 2018년도에 김난두 교수가 트렌드 코리아라는 곳에서 처음 말한 언어입니다. 언택트란 무엇일까요? 언택트의 정의는 사람과 사람 간의 이런 비대면 접촉이 굉장히 많아진다는 것입니다.
어떤 것들 때문에 바로 이 기술의 발전으로 인해서 이런 비대면들이 굉장히 많아진다는 것들인데요. 뉴노멀 변화의 시대에 재무의 역할을 맞춰서 저희가 SK, 두산 등의 대기업들의 실제 사례들을 저희가 준비하였습니다. 그래서 SAP컨커가 현재 이러한 코비드 상황 때 어떠한 생각을 갖고 있는지에 관련돼서 이선호 부부장님의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. SAP 컨커 서밋에 오신 여러분 환영합니다. 저는 SAP 컨커 사업부문을 맡고 있는 이선우 부문장입니다. 저희 서밋 행사를 본격적으로 시작하기에 앞서 저는 언택 시대에 맞는 CFO 오피스의 새로운 역할, 부제목으로 SAP 컨커로 실현하는 디지털 트랜스포메이션이라는 주제로 말씀을 드리고자 합니다. 디지털 트랜스포메이션이 현재 기업 경영의 가장 중요한 화두이지만 단순히 회사가 가진 데이터를 모두 디지털화하는 것으로 쉽게 생각하는 측면이 있습니다. 기업이 가진 데이터를 디지털화하는 것은 컴퓨터가 업무에 적용되기 시작했던 이래로 꾸준히 이루어져 왔던 일입니다. 진정한 디지털 트랜스포메이션을 이해하기 위해서는 기업의 디지털 저니를 크게 세 단계로 구분해 살펴볼 필요가 있습니다. 첫째는 디지타이제이션입니다. 이때는 단순히 기존의 종이 위에 존재하던 아날로그 데이터를 디지털 데이터화 시키는 단계입니다. 천공카드로부터 시작된 컴퓨터로의 데이터 입력부터 서류철로 관리되던 문서들을 워드 파일이나 스프레드시트로 파일화 시키던 것을 총망라하여 말씀드릴 수 있습니다. CFO 오피스의 측면에서 본다면 디지타이제이션을 통해 아날로그로 관리되던 회계 데이터는 스프레드시트나 어카운팅 소프트웨어로 옮겨져서 디지털화 되었습니다. 이 단계에서는 단순히 데이터를 디지타이제이션 한 것으로서 사내의 생산, 구매, 주문 등 타 업무와의 통합 없이 각각의 업무 부문이 관리하던 아날로그 데이터를 단순히 디지털화 시키다 보니 각 업무 부문 간 데이터의 일관성이 결여되고 회사 전체의 현황과 예측은 디지털화 되지 못하던 그런 단계입니다. 두 번째는 디지털라이제이션입니다. 디지타이제이션의 결과로 디지털화된 데이터를 통합하고 데이터의 디지털화를 넘어서 디지털을 기반으로 업무 프로세스를 처리하는 단계입니다. 디지털라이제이션의 단계는 우리에게 익숙한 ERP로 대표할 수 있습니다. 디지털라이제이션의 산출물로 관리되어 온 각 부문별 고객, 거래처, 재고, 주문, 매입 등 데이터를 통합 연동시키고 디지털로 생성되는 회계 거래 발생에 따라 회계 관리 데이터를 생성합니다. 디지털이 업무 프로세스의 근간으로 자리 잡았지만 업무 부문 간의 데이터 이동에 대한 대사, 검토, 분석 및 데이터의 활용은 여전히 재무, 회계 부문의 수작업이 요구되었던 그런 상태이죠. 세 번째 단계가 현 시대의 화두인 디지털 트랜스포메이션입니다. 디지털라이제이션의 결과로 축적된 데이터, 그리고 빅데이터, 디지털 기반의 업무 프로세스를 AI나 기계학습 등을 통해서 컴퓨터 스스로 판단함으로써 업무 수행 및 데이터 분석까지 모든 것을 디지털로 전환하는 것을 의미합니다. 디지털 트랜스포메이션은 4차 산업혁명과 함께 화두가 되는 새로운 ERP 또는 인텔리전트 ERP로 요약하여 말씀드릴 수 있습니다. 모바일, 클라우드, 플랫폼, 머신러닝을 기반으로 한 회사 내외부에 발생된 회계 데이터를 빠르게 포착하고 축적된 디지털 업무 프로세스를 기계 학습하여 업무 간 데이터의 이동의 오류와 위험을 자동으로 감지하고 회계 데이터의 오류 생성을 미연에 예방할 수 있습니다. 또 그동안 수작업으로 이루어질 수밖에 없었던 업무들, 예컨대 채권 반제, 송장 매칭이라든지 증빙인식, 경비규정 감사 등은 인공지능이 알아서 수행하는 대신에 CFO 오피스는 인공지능이 생성시키는 예측 분석을 검토하고 회사의 재무적 의사결정을 높이는 그런 고부가가치 업무로의 변화를 꾀해야 합니다. 이것이 CFO 오피스의 디지털 트랜스포메이션이라 할 수 있습니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션은 현재와 같은 뉴 노멀 시대에 더욱 필요하다고 많은 사람들이 강조하고 있습니다. 그렇다면 뉴 노멀이란 무엇일까요? 결국 21세기의 뉴 노멀이라 한다면 2007년부터 8년 사이에 있었던 금융위기, 또 그에 따른
수년간의 글로벌 경기 침체, 더불어 현재 진행되고 있는 코로나19의 팬데믹까지 발생되는 이러한 경제적 상황에서 비정상적인 상황이 일상화되고 사람들의 행동 양식에 급격한 변화가 발생한 것을 의미합니다. 비정상적인 상황의 일상화는 불확실성을 야기하고요. 불확실성에 회사가 대응하기 위해서 결국 스마트 워킹이 강조됩니다. 스마트 워킹은 달리 말한다면 가장 효율적으로 각 개인의 본연의 업무에 충실할 수 있는 시스템과 프로세스가 갖춰져 있어야 함을 의미합니다. 코로나19 팬데믹에 대응하는 뉴 노멀의 대표적인 행동 양식의 변화는 단연 언택트입니다. 즉, 화상회의, 원격 업무를 위한 근무 환경, 또 모빌리티로 대변한다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 스마트 워킹과 언택트의 근무 환경을 실현시키기 위해서는 디지털 트랜스포메이션이 필연적으로 따라와야 하며 뉴노멀의 시대 이후 디지털 트랜스포메이션은 선택이 아닌 생존을 위한 필수 전략이 된다라고 말씀을 드립니다. 그럼 생각해보면 당연하다고 여겨지는 디지털 트랜스포메이션이 지금에 와서 더욱 강조되고 있는 이유는 무엇일까요? 앞서 디지털 전이에서 살펴보았듯이 디지털 트랜스포메이션은 하루아침에 이루어질 수 있는 것이 아니라 디지타이제이션, 디지털라이제이션의 단계를 통해 축적된 데이터와 데이터 기반의 업무 프로세스가 근간이 되면서 또 급속히 발전한 IT 기술을 통해 실질적인 디지털 트랜스포메이션이 가능한 환경이 조성된 데에 기인하고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션의 핵심, 즉 모바일, 클라우드, 플랫폼, 머신러닝과 인공지능이라고 하는 4대 기술 핵심 요소들이 모두 고르게 발전된 환경에서 그동안 축적된 디지털 데이터, 디지털 프로세스와의 융합으로 실현될 수 있기 때문입니다. 모바일을 통해 시간과 장소의 제약 없이 현장에서 데이터를 포착할 수 있으며 또 클라우드로 방대한 데이터가 언제 어디서나 통합이 되고 플랫폼과 연계된 외부 데이터가 여기에 추가가 되면서 이렇게 집계된 데이터를 머신러닝을 통해 학습하고 인공지능으로 판단하여 디지털 트랜스포메이션을 완성할 수 있는 것입니다. 그렇다고 해서 기업의 재무회계 부분의 모든 업무를 단기간에 디지털 트랜스포메이션 할 수 있을까요? 아마도 기업에서 가장 보수적으로 운영해야 하는 것이 재무, 회계 부문의 데이터와 프로세스라는 그런 현실을 감안한다면 쉽지 않은 과제일 것입니다. 그렇다면 디지털 트랜스포메이션의 효과를 극대화할 수 있으면서 가장 빠르게 퀵윈 과제로 진행할 수 있는 CFO 오피스의 업무 영역은 무엇일까요? 모바일을 통해 회사 외부에서 발생하는 회계 처리, 회계 거리를 시간과 장소의 제약 없이 직원들이 포착하고 처리할 수 있는 그런 업무 영역. 클라우드 기술로 광범위한 업무 환경과 데이터의 흐름을 효율적으로 지원해야 하는 그런 업무 영역. 또 외부의 파트너, 네트워크와 유기적인 연동이 필요한 업무 영역. 머신러닝과 인공지능의 업무 이관이 용이한 그런 업무 영역. 이런 업무 영역들을 고려해 볼 때 출장 및 개인 경비 처리의 영역이 가장 적합한 업무라고 말씀드릴 수 있습니다. 출장 및 개인 경비 처리는 직원이 회사 외부에서 발생시킴으로써 모빌리티 기능으로 언제 어디서나 포착, 처리가 가능함으로써 생산성을 극적으로 향상시킬 수 있고요. 경비라는 측면으로 보았을 때 전 세계에 있는 법인, 사무소, 지점 등에서 예외 없이 발생하며 사업장이 없는 출장지에서까지 업무 영역이 광범위하게 발생하므로 클라우드를 통한 장소에 제약 없는 지속적인 서비스와 데이터의 흐름을 지원해야 합니다. 또한 구매와 달리 미리 정해져 있지 않은 항공, 호텔, 레스토랑, 문구점 등 다양한 거래처로부터 발생된 거래를 포착해야 하고 국가별 접대비 또는 출장과 관련된 복잡한 규정을 준수해야 하며 법인카드 및 날로 확산되어가는 모바일 결제 등을 지원해야 하기 때문에 고정된 어플리케이션으로 대응하기보다는 플랫폼을 가진 서비스와 외부의 파트너와의 다양한 앱을 통해서 필요한 기능들을 선택적으로 도입할 때 그 효과가 극대화될 수가 있습니다. 머신러닝 및 인공지능은 앞으로 더욱 대세가 되겠으나 미션 크리티컬한 업무에 대한 의사결정을 전적으로 머신러닝과 인공지능에 의존하기에는 아직은 너무 빠르게 느껴지기도 합니다. 하지만 출장 및 개인 경비 처리 업무는 미션 크리티컬한 업무의 영역은 아니며
또 임직원이 발생시킨 경비에 대한 규정 감사 및 회계 처리는 머신러닝으로 대체할 수 있고 또 그 정확도도 높일 수 있어서 재무팀과 감사팀의 업무를 혁신적으로 개선할 수 있는 그런 부분입니다. 경비 프로세스는 종종 사소한 업무로 여겨지기도 하고요. 기업 또한 간과하는 경향이 있지만 최근 SAP 컨커가 조사한 설문에 따르면 경비 업무가 기업의 생산성과 지출에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 2020년 5월 아시아 인사이트의 Finance in the New World of Work Study 2020 리서치, 즉 2020년 재무 분야의 새로운 업무 추세에 대한 조사에 따르면 우리나라 응답자 중 직원 1명당 경비보고서 작성 및 제출에 소요되는 월 평균 시간이 5.6시간에 달하고 또 승인자들이 승인에만 소요되는 월 평균 시간도 6.1시간이라고 합니다. 그 결과 64%의 응답자가 현재 경비 관련 업무에 쏟는 시간 및 노력이 만족스럽지 않다라고 대답을 했습니다. 앞서 강조했던 스마트 워킹의 경비 업무가 걸림돌이 되는 것이죠. 코로나19 상황에서 많은 기업들이 기존의 직원 운영 관리 방식을 조정해서 재택근무 중인 임직원들을 더 잘 지원할 수 있도록 하고 있습니다. 88%의 임직원들이 효율적인 재택근무가 가능한 인프라 및 프로세스의 지원을 바라고 있지만 응답자 4명 중 3명 꼴인 73%의 임직원들은 업무 생산성을 고려한 재택근무 환경 하에서의 비용 처리 프로세스가 지원되고 있지 않다라고 대답을 하고 있습니다. 개개인의 임직원들의 본연의 업무에 집중하지 못하는 상황에서 발생한 생산성 저하에 따라서 약 24억 6천만 달러에 달하는 GDP를 낭비하고 있다는 그런 조사 결과 또한 얻을 수 있었습니다. SAP 컨커는 국내 650여 개 이상의 법인 그리고 전 세계 4만 7천여 개 고객사가 재무 회계 부분의 디지털 트랜스포메이션의 퀵윈 과제로 선택한 글로벌 넘버원 트래블 앤 익스펜스 매니지먼트 솔루션입니다. 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 기술 요소인 모바일, 클라우드, 플랫폼, 그리고 인공지능 등을 가장 균형 있게 발전시킨 서비스로서 독보적인 시장 점유율로 그 가치를 입증하고 있습니다. 특히 사용 고객의 99%가 재계약을 할 만큼 그 만족도에서 높은 평가를 받고 있기도 합니다. 다양한 스마트폰에서 모바일 앱을 통해 출장과 경비를 처리하고 승인, 분석할 수 있도록 모빌리티를 지원하며 증빙 인식을 통한 자동 경비 처리, 규정 감사, 출장 분석, 스마트 출장 예약 등 전 영역에 걸쳐 머신러닝과 인공지능을 적용하고 있으며 3,000개가 넘는 글로벌 플랫폼 파트너, 항공, 호텔, 법인카드, ERP, 전자영수증, 부가세 환급, 규제 준수 등등의 글로벌 파트너들과의 연계를 통해 단일 솔루션으로서는 제공할 수 없는 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있습니다. 여기에 그치지 않고 퍼블릭 클라우드 솔루션으로서 사용하면 할수록 계속해서 고객에 대한 혁신을 지원합니다. 마지막으로 에버딘 그룹의 리서치 결과를 인용하겠습니다. 출장 및 경비의 디지털 트랜스포메이션은 비용 절감, 생산성 제고, 규정 준수 및 글로벌 가시성 확보, 모바일 기술과 클라우드 플랫폼을 통해 CFO가 가장 큰 밸류를 확보할 수 있는 관리 영역이라고 합니다. 어떤 분들은 우리가 사용하는 경비 서비스, 경비 시스템을 그대로 클라우드로 올리면 되는 거 아닌가? 또는 모바일만 되면 되는 거 아니야? 라고도 하십니다. 하지만 기업의 각종 업무 처리 시스템을 한번 구축하면 5년이건 몇 년이건 아무런 변화 없이 그대로 사용하던 시대는 지났습니다. 뉴 노멀의 시대에 맞게 또 신기술, 새로운 트렌드, 또 밀레니얼 세대와 같은 새로운 사용자에 맞게 지속적인 변화와 혁신을 가져가야만이 디지털 트랜스포메이션에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 그런 측면에서 여러분들께 SAP 컨커와 함께 미래의 혁신을 주도하시라고 감히 말씀드리며 오늘 컨커 서밋을 통해 우리나라 대기업이 어떻게 변화 발전이 아닌 생존을 위한 디지털 트랜스포메이션을 진행하였는지 그 여부를 직접 확인하시길 바랍니다. 끝까지 컨커 서밋과 함께 하여 주시길 당부드리며 경청하여 주셔서 감사합니다.
언택트 시대에 SAP 컨커가 생각하는 이런 디지털 트랜스포메이션의 전 과정을 한번 보셨습니다. 자, 그러면 한번 생각해 보시죠. 우리 회사는 디지타이제이션, 디지털라이제이션, 그리고 이러한 디지털 트랜스포메이션의 세 가지 전이 중에 어느 영역에 속할까요? 이러한 뉴노멀 시대에 이런 디지털 트랜스포메이션이 진행이 되려면, 또한 스마트 워킹이라는 것이 진행이 되려면 기술적인 선결 요건들이 필요합니다. 저희가 흔히 듣는 바로 모바일, 클라우드, 플랫폼, 그리고 AI, 머신러닝 등이 있겠습니다. 이런 기술적인 균형이 없이는 이러한 스마트 워킹 그리고 디지털 트랜스포메이션을 이룰 수가 없습니다. SAP 컨커라는 솔루션은 이러한 기술적인 요건들이 이미 다 구성이 되어져 있겠고요. 이런 뉴노멀 시대의 디지털 트랜스포메이션의 역할을 감당할 수 있는 이제 하나의 솔루션이라고 저희가 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 그럼 SAP 컨커를 사용하고 있는 기업들은 어떻게 디지털 트랜스포메이션을 준비하고 있을까요? 지금부터 SK 해운에서는 어떻게 진행하고 있는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. SK 해운은 원유, 그 다음에 천연가스, LNG, LPG, 그 다음에 석탄, 철광석 이런 어떤 천연 자원을 수송하는 자원 수송 전문 해운 회사이고요. 원유만 봤을 때 원유 선박이 현재 26척, 한 척이 대략 한 30만 톤을 수송할 수 있고요. 그래서 26척의 선박이 동시에 전 세계에 약 한 800만 톤의 원유를 공급할 수 있는, 원유만 딱 바라봤을 때 저희가 전 세계 랭킹 한 탑 15 정도 되는 해상 운송 전문 회사입니다. 그 다음에 제가 하고 있는 일은 이제 IT 기획 팀장을 맡고 있고요. 그 다음에 주로 하는 업무는 기존의 이제 레가시 인프라, 그 다음에 레가시 애플리케이션들을 어떻게 디지털 환경에 맞게, 예를 들면 어떻게 기존의 문제점들을 효율화, 최적화할 수 있는지, 그런 관점에서 디지털 트랜스포메이션을 어떻게 하면 잘할 수 있는지, 이런 것들을 고민하는 업무가 되겠고요. SK 해운도 그렇다면 어떻게 기존의 레가시 환경을 어떻게 디지털 트랜스포메이션을 할 것이냐, 여기에 이제 집중적으로 고민을 하게 되었고, 이 과정에서 저희가 전략을 마련하게 되었습니다. 전체 IT 비용, 저희 회사가 사용하는 전체 IT 비용 중에 인건비 포션이 굉장히 높았고, 이렇다는 얘기는 기존에 관리하는 프로그램이 그만큼 많고 복잡하다는 얘기이고요. 예를 들면 마케팅, 영업, 선박 운항, 선박 관리, 저희 같은 경우 이런 영역의 업무들은 프론트엔드, 특히 해운업 고유의 인더스트리 스페시픽한 영역이라는 거죠. 그래서 이런 영역은 반드시 기업이 고유의 온프레미스를 구축하거나 진화 발전시키거나 이런 것들이 중요하다고 보는 것이고요. 반면에 이제 회계, 재무, 인사급여, 그다음에 경비 처리, 그룹웨어, 인프라, 이런 백엔드성, 기업을 튼튼하게 받쳐줄 수 있는 이런 백엔드성 제너럴한 영역은 구조 자체가 모든 기업에 공통적으로 필요로 하는 이런 하라잔틀한 속성을 가지고 있기 때문에 이런 부분에 대해서는 적극적으로 SaaS를 도입하고자 하였습니다. 저희가 자체적으로 구축되어 있는 경비 처리 솔루션이 레거시 환경으로 있었고요. 예를 들어서 경비를 구성원이 경비를 사용한 경비를 여직원에 전달해 주면 여직원은 그 비용을 받아서 시스템에 처리만 했다는 거죠. 이것을 제가 이제 봤을 때 가장 큰 문제는 뭐냐면 사용하고 전달해 주면 거기서 끝. 그러면 이 사람이 자기가 한 달 동안 아니면 분기 동안, 반기 동안 연 단위로 어떤 경비를 어떻게 사용했는지에 대해서는 볼 수 있는 게 없는 거죠. 이런 어떤 업무적인 비효율성, 이런 부분이 컸고, 그 다음에 가장 중요했던 부분은 처리만 했지 누가 언제 어디서 누구와 왜 그 비용을 사용했느냐, 이런 정보들이 존재하지 않는다는 것이죠. 앞에서 설명드린 SK해운의 디지털 트랜스포메이션 전략 선상에서 이런 어떤 특히 경비 처리와 같은 백엔드성, 모든 기업이 수평적으로 공통적으로 필요한 이런 영역에 대해서는
반드시 사스 도입 전략을 추진했기 때문에 저희가 시간과 돈을 투자해서 만들기보다는 밖에 잘 알려지고 베스트 프랙티스가 들어있는 좋은 솔루션을 임플리멘트하는 것이 훨씬 경제적일 것이고 가치가 있다고 판단해서 도입하게 되었습니다. 기업에서 새로운 시스템을 구축해서 사용자 매뉴얼로 교육을 하게 되면 디테일하게 자세하게 보면서 꼼꼼히 본인이 이렇게 사용해보는 사용자가 극히 드물기 때문에 그런 어떤 코로나 사태 영향이 가장 커서 그쪽이 굉장히 힘들었었고요. 굉장히 극소수긴 하지만 아직도 요청과 승인, 그 다음에 경비 사용, 그 다음에 경비 보고서 작성, 아직도 이 부분을 어려워하는 분들도 일부, 굉장히 작은 부분이긴 하지만 계시고요. 다음에 이제 이해하고 스스로 충분히 사용할 수 있는 한 3개월 정도 지난 다음에 익숙해진 분들인 경우에는 아까 제가 말씀드렸듯이 내가 어디서 무엇을 어떻게 사용했는지 이런 것들을 경비 보고서에서 일괄적으로 확인할 수 있고 이번 과거 기록도 다 확인할 수 있기 때문에 그런 부분을 굉장히 좋아하시는 분도 계시고 그렇습니다. 좀 더 생산성 있는 업무에 시간을 투자할 수 있는 어떤 업무 특성 자체를 트랜스포 시킬 수 있는 것이죠. 그런 관점에서 도입하게 되었습니다. 디지털 트랜스포메이션을 고민하고 있는 모든 기업이라고 하면 반드시 이 백엔드에 어떻게 SaaS를 효율적으로 잘 도입할 수 있을 것이냐 이런 관점에서 고민을 해보셨으면 좋을 것 같고요. 그래서 특정 기업보다는 거의 모든 기업이 같은 고민을 하셔야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 저희 회사에서의 어떤 디지털 트랜스포메이션을 향한 첫걸음. SK 해운에서 말씀해 주신 것처럼 가장 잘 만들어져 있는 솔루션을 바로 도입하는 것이 가장 좋은 방법이라고 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 경비 등의 업무는 굉장히 손이 많이 가는 영역 중에 하나입니다. 굉장히 많은 인더스트리에서 이제 컨커를 사용하고 계시고요. 컨커도 실제로 제조, 하이테크, 그다음에 제약 이런 인더스트리 상관없이 굉장히 많은 고객분들께서 컨커를 통해 경비와 출장에 관련된 부분들을 관리를 하고 있습니다. 컨커에서 아까 말씀드렸던 기술적인 선결 요건들이 있습니다. 모바일과 클라우드, 그리고 플랫폼과 AI 머신러닝 등이 있습니다. 이러한 것들이 어우러져서 굉장히 많은 고객분들이 사용을 하고 계십니다. 자, 그럼 컨커는 어떠한 프로세스를 가지고 있을까요? 굉장히 많은 고객분들께서 컨커를 통해서 경비를 처리하고 계신데요. 약 한 46,000여의 고객사들이 컨커를 통해서 경비를 처리하고 있습니다. 또한 한 6,600만 명 정도 되는 고객분들께서 이미 개개인적으로 컨커를 통해서 경비 처리뿐만 아니고 출장에 관련된 예약 등을 처리하고 관리를 하고 계시죠. 엄밀히 따지면 굉장히 큰 영역 중에 하나입니다. 출장과 경비에 관련된 부분에서는 재무 입장에서 봤을 때 하나의 큰 포션의 역할을 차지하고 있는 것들이죠. 컨커는 사전 포미와 그 다음에 예약에 관련된 부분들, 그 다음에 이러한 것들을 집계해서 지출 결의하는 내용들, 그 다음에 전결 규정, 그리고 이러한 내용들에 관련돼서 모바일 승인, 그 다음에 저희가 인텔리전스를 통해서 이런 전체 내역들을 처리하고 관리를 하실 수가 있습니다. 이러한 프로세스를 사용하여 직원의 만족도와 그 다음 디지털 트랜스포메이션의 두 마리 토끼를 잡은 두산 디지털 이노베이션의 재무팀을 만나보겠습니다. 두산 디지털 이노베이션은 그룹 내 계열사를 대상으로 비즈니스 프로세스 혁신, 업무 시스템의 개선 및 운영, IT 인프라 구축 및 운영 등 토탈 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 그룹 내 전 계열사의 ERP를 성공적으로 구축하였으며 PLM, MES 등 ERP를 기반으로 한 비즈니스 솔루션 중심의 프로세스 혁신 과제를 지속해서 수행하고 있습니다. 그리고 디지털 트랜스포메이션, OT, 클라우드, IoT 등 최신 IT 기술을 활용해 선진화 그리고 가약화된 업무 환경을 제공하고 고객의 인더스트리 4.0 지원에도 힘을 쏟고 있습니다. 두산 디지털 이노베이션이 추구하는 가치는 최근 빠르게 진행되는 다양한 환경 변화 속에서
우수한 인재와 탁월한 기술력을 바탕으로 IT를 통한 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하는 것으로서 이를 통해 고객이 높은 성장과 이익률을 창출할 수 있도록 선도하는 것입니다. 안녕하세요. 저는 두산 디지털 이노베이션의 회계 결산과 자금 운용을 맡고 있는 FA팀 심소연입니다. 그리고 작년부터는 컨커 시스템 구축과 함께 운영을 맡고 있습니다. 경비를 사용하고 이를 처리하는 전반적인 프로세스 과정에서 사용자라든지 아니면 승인자라든지 그다음에 재무 관리자 모두가 지금 빈번하게 발생하는 비효율적인 업무 때문에 개선이 필요하다고 느끼던 시기였고요. 예를 들어서 설명을 드리면 저희가 이제 지급하는 경비 유형별로 사용하는 시스템이 다 각각 다르기도 했고 또 이를 잘 사용자들 입장에서는 인지도가 부족했기 때문에 이걸 재무관리자 입장에서는 매번 가이드를 해야 되는 불필요함도 있었었고요. 그리고 이전 시스템 같은 경우에는 실제 회계 처리할 때 하는 계정 과목이라든지 그다음에 전결, 라인 등을 직접 설정을 하셔야 됐기 때문에 그로 인해서 발생하는 오류가 상당수 많이 있었습니다. 네, 안녕하세요. 저는 두산 디지털 이노베이션의 유민상입니다. 두산그룹의 연결회계 시스템 구축 및 운영 업무를 하고 있습니다. 일반 경비 사용자로서 SAP 컨커는 확실히 경비 처리 과정이 간편하고 편리해졌거든요. 일단 사무실에 있지 않아도 언제 어디서든지 경비 업무를 할 수 있게 된 것이 가장 좋아진 점 같습니다. 특히 자주 갔던 업체를 이용했을 때 컨커 시스템에서 알아서 경비 내역이 들어오는 것을 보고 처음에는 굉장히 놀랐습니다. 무엇보다도 경비를 처리한 후에 제가 회사 규정 혹시 어기지 않았을까? 이런 불안감은 싹 사라졌습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 두산 디지털 이노베이션에서 근무하는 조효철 부장입니다. 재무 관련 신규 IT 서비스를 발굴해서 제안하는 일을 주로 하고 있습니다. 일단 글로벌 시장에서 최고 솔루션을 주는 신뢰가 있었고요. 무엇보다도 오디트과 리스크 관리 기능을 통해서 경비를 오용하지 못하도록 사전에 통제가 가능하다는 것, 그리고 증빙을 손쉽게 확보하고 관리를 할 수 있다는 것이 매력적이었습니다. 최근 코로나로 인해서 출장 횟수가 적어져 시급성이 좀 떨어져 있긴 하지만 장기적인 관점에서 볼 때 출장 관리의 개선으로 얻는 가치는 여전히 높을 거라고 생각하고 있습니다. 트래블 서비스의 도입으로 다소 미흡했던 두산 디지털 이노베이션의 출장 관리 체계가 대폭 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 일단 가장 좋아진 점은 기존에 있던 아무래도 회계 처리하는 오류라든지 아니면 품위를 승인받는 전결 라인 오류를 최소화 시켰다는 점이 일단 가장 좋았고요. 그리고 시스템을 사용하면서도 일단 재무적인 시스템은 구성이 좀 어렵게 되어 있기 때문에 손익센터라든지 거기에 대한 전결 라인 세팅하는 부분이 되게 좀 어려운 걸로 알고 있는데 컨커는 그런 구성이 되게 단순하면서도 심플하게 진행되어 있어서 일단 BIT 인력인 저 같은 사람들도 시스템을 운영하는데 큰 무리가 없었던 것도 가장 좋은 만족점이었습니다. 그리고 일단 무엇보다도 가장 좋은 것은 클라우드 기반의 시스템이다 보니까 외부망에서도 저희가 쉽게 컨커에 접속을 해서 경비 처리를 할 수 있다는 점도 또 가장 큰 메리트고요. 이 부분이 지금 요즘같이 코로나 사태로 인해서 재택근무를 해야 되는 상황에서는 재무 인력도 회사에 출근하지 않고 사용할 수 있다는 점에서 가장 만족을 하고 있습니다. 컨커는 저에게 새로운 기회, 개인 비서, 고생해서 낳은 내 새끼. 앞서 영상에서 말씀드렸던 것처럼 컨커는 경비 유형, 그다음에 전결 규정, 이런 감사 규정들을 하나의 레고 블록처럼 저희가 조립을 해서 고객분들에게 저희가 말씀드리고 있습니다. 재무팀 관점에서 굉장히 편리합니다. 실제로 경비 유형 뒤에는 저희가 계정 과목이 붙어 있고요. 계정 과목 뒤에는 공제인지 불공제인지가 붙어 있어서 나중에 직원분들께서 컨커를 통해서 경비를 다 처리하셨을 때 재무팀 관점에서 어떤 것들이 공제고 불공제인지가 바로 한눈에 알아볼 수 있는 그런 굉장히 좋은 솔루션 중에 하나입니다. 또한 사전 예방 통제가 적용된 솔루션입니다. 그래서 직원분들 입장에서 경비를 사용하는 데 입장에서 보셨을 때 내가 어떤 부분의 입장에서 회사 규정에 맞게 사용했는지 사용하지 않았는지를
시스템상에서 바로바로 확인을 하실 수 있는 하나의 솔루션이라고 저희가 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기 추가적으로 저희가 기술적인 선결 요건에 관련돼서 말씀드렸었죠. 바로 AI와 머신러닝에 관련된 것들입니다. 사용자 입장에서는 카드 피드가 들어오게 되면은 사용자의 이러한 행태들을 분석하여서 저희가 카드 매핑이 자동으로 이루어지게 됩니다. 예를 들면 영업 같은 경우에는 스타벅스에서 법인카드를 긁으셨다면 그리고 나서 이런 법인카드 피드를 내가 접대비로 입력하셨다면 그분들이 다음부터 스타벅스에서 사용한 것들은 접대비로 들어오게 되겠고요. 그 다음에 재무팀과 인사팀에서 스타벅스를 사용하셔서 회의비로 처리하셨다면 이런 내역들이 머신러닝과 RPA 기능들로 인해서 자동으로 매핑되는 그러한 기능들을 보실 수가 있겠습니다. 굉장히 편리한 기능들로 저희가 구성이 되어져 있죠. 여기서 추가적으로 이제 부연 설명을 드린다면 실제로 이제 계정 과목에 자동적으로 매핑되는 것들을 보실 수 있겠는데요. 사용자의 과거 계정 과목을 매핑 빈도에 따라서 경비 유형을 시스템에서 지정하여 이런 반복적인 업무들을 자동으로 처리하고 있습니다. 컨커 같은 경우 이미 로보틱 프로세싱 오토메이션을 하는 RPA 기능들이 자동으로 이제 붙어 있어가지고요. 따로 셋업이라든지 구성 없이도 자동적으로 이제 개인에 따라서 매핑되는 것들을 확인할 수 있겠습니다. 그래서 컨커 같은 경우에는 한 6개월 이상 사용 후에는 계정 과목 매핑률이 약 50% 이상으로, 그래서 정의된 규칙이 아니라 머신러닝이 이런 부분들을 파악해서 계정 과목의 자동화를 매핑을 하고 이런 휴먼 에러들을 방지하게끔 하는 이런 기능들이 기본적으로 들어와 있다는 것을 저희가 말씀드리고 싶겠고요. 또한 지출 결의에 관련된 것들을 자동으로 생성해 줍니다. 정의된 규칙에 따라서 이런 지출 결의에 관련된 보고서를 자동 생성하고 발생하는 경비들을 자동으로 경비 임포트로 만들어주는 것들이죠. 그래서 기간별, 출장별 경비 보고서들을 만들어주고 경비 보고서에 자동으로 기록되어서 사람이 일일이 지출 결의를 만들 필요 없이 시스템에서 이런 카드 피드들과 이런 영수증들을 보고 검토하고 하나의 경비 보고서를 자동으로 생성하는 이런 기능들이 들어와져 있습니다. 저희가 기술적인 선결 요건에서 말씀드렸던 것 같이 모바일에서도 이러한 기능들이 똑같이 적용됩니다. 그래서 사용자는 언제 어디서나 회사 규정에 맞게 처리되고 자동화될 수 있는 이러한 모바일로서의 기능도 컨커는 제공하고 있는데요. 그 중에 하나가 바로 모바일 OCR 캡처입니다. 옵티컬 캐릭터 레커니션이라고 하는 것들인데요. 실제로 모바일을 통해서 제가 영수증을 하나 캡처해 보도록 하겠습니다. 영수증을 캡처하고 그 다음에 내가 잘못 찍은 영수증들은 저희가 직접 손으로 조정을 할 수가 있겠습니다. 영수증을 찍게 되면 시스템에서 영수증의 금액과 그 날짜, 그 다음에 벤더들을 읽게 되고요. 이런 내용들이 시스템에 자동으로 반영이 됩니다. 저는 스타벅스를 갈 때 고객들과 항상 같이 마셨기 때문에 이 계정 과목이 자동으로 접대비로 매핑되는 것들을 보실 수 있겠습니다. 제가 방금 말씀드린 이런 기능들이 저희가 웹에서 똑같이 세팅을 하게 되면은 모바일에 똑같이 저희가 적용이 되게 됩니다. 그래서 모바일을 통해서 굉장히 다양한 저희가 기능들을 사용할 수 있는데요. 이런 언택트 시대에 모바일을 통해서 언제 어디서나 회사 규정에 맞는 경비 처리와 관리를 하실 수 있다는 장점이 있습니다. 두산 디지털 이노베이션에서 언급하셨다시피 컨커의 장점 중에 하나는 바로 인텔리전스 리포트입니다. 컨커 안에 들어가 있는 모든 정보들, 이런 데이터들을 저희가 바로 리포트로 만들어 드리고 있는데요. 이미 컨커는 180여 개 리포트가 이미 만들어져 있습니다. 또한 이제 클라우드 시스템이다 보니까 그런 리포트들이 저희가 분기마다 계속적으로 업그레이드 되는 것들을 저희가 보여드리고 있습니다. 저희가 또 서브 세션에 이러한 것들을 저희가 만들어 놨고요. 그래서 컨설테이티브 인텔리전스라든지 그다음에 인텔리전스에 관련된 기능들을 추가적으로 확인하실 수가 있겠습니다. 저희가 기술적인 선결 요건 4가지에 관련돼서 계속 얘기를 해왔습니다. 모바일, 클라우드, AI 머신러닝, 그리고 플랫폼이었죠. 자, 그러면 플랫폼에 관련돼서 좀 더 자세하게 저희가 설명을 한번 해보겠습니다. 플랫폼과 연관지어서 저희는 출장이라는 그런 개념을 저희가 꺼낼 수 있는데요. 실제로 SAP 컨커는 경비와 그다음에 출장, 이런 인보이스 영역에 관련돼서 저희가 솔루션을 제공하고 있습니다. 출장 영역은 저희가 공식적으로 국내에 런치해서 실제로 많은 고객분들께서 컨커를 통해서 경비뿐만 아니고 출장에 관련된 항공권 예약, 렌터카에 관련된 예약, 그다음에 호텔에 관련된 예약을 진행하고 있습니다. 재무팀 입장에서도 출장비는 경비에서 굉장히 큰 부분을 차지하고 있습니다. 그래서 저희 컨커는 TEM 솔루션이라고 합니다. Travel and Expense Management 솔루션이라는 것들이죠.
출장과 경비를 이제 하나로 합해서 처리할 수 있는 이제 그런 전체 출장 통합 솔루션인 것입니다. 회사 규정에 맞게끔 예약을 하셔야 되고요. 그 다음에 회사 규정에서 가지고 있는 항공권, 호텔, 렌터카 등을 예약할 수 있는 하나의 큰 이제 플랫폼으로서 저희가 말씀을 드리고 있는 거죠. 코비드-19 이전의 출장과 그 이후의 출장은 달라질 것이라고 저희가 보고 있습니다. 온라인을 통한 예약 등이 굉장히 보편화될 것이고요. 회사 규정에 맞는 이런 것들이 준비가 되어져 있겠죠. 그래서 현재 많은 대기업들이 컨코의 익스펜스뿐만 아니고 트래블에 관련된 프로젝트들도 준비하고 대비하고 있습니다. 자, 그러면 그 모습이 어떨지 한번 보도록 하시죠. 이번 양성은 런던에서 파리로 가는 하나의 비즈니스 여행입니다. 자, 모바일을 통해서 출장을 예약하죠. 모바일이라든지 아니면은 탭을 통해서 호텔, 출장에 관련된 것들을 다 예약을 합니다. 렌터카도 예약할 수도 있겠고요. 그 다음에 텍스에 관련된 부분들, 각 나라의 텍스에 관련된 규제들이 있습니다. 이런 것들을 내가 어떤 영수증을 받아야 되는지 한눈에 보실 수 있습니다. 컨코는 이미 3,000여 개의 앱 파트너가 연결이 되어져 있어요. 에어비앤비, 우버랑도 당연히 연결이 되어져 있겠고요. 나의 모든 일정들이 컨코의 트리빗이라는 모바일 애플리케이션과 연결이 되어져 있어서 게이트가 바뀌는 것들도 한 번에 확인할 수 있습니다. 컨코의 드라이브는 내가 이동한 모든 거리들을 캡처를 하고 있습니다. GPS 트래킹으로 인해서 내가 어디서부터 어디까지 이동했는지를 다 거리를 측정해서 킬로미터당 300원, 350원 등을 다 파악할 수 있겠죠. 이런 내용들이 이제 컨코 안에 모바일에서 확인할 수 있는 부분들이 되겠습니다. 자, 그러면 비행기를 타고 이제 출장지로 날아가 보겠습니다. 출장지에서 이동할 때 이제 택시를 타죠. 우버와 같이 우버, 리프트 등 다양한 전 세계적으로 15개 이상의 앱이 컨코와 연결이 되어져 있었어요. 모든 부분들이 다 연결이 되어져 있어서 영수증 등을 다 한 번에 확인할 수 있겠습니다. 자, 이제 드디어 호텔에 도착했습니다. 도착했으니까 이제 점심을 먹어야겠죠. 정말 먹음직스럽네요. 이렇게 점심을 다 먹고 나서 컨코에는 OCR이라는 기능이 있습니다. 옵티컬 캐릭터 레코니션인데요. 실제 그 영수증을 시스템에서 분석을 해서 컨코 뒤에는 이런 머신러닝들이 금액이라든지 위치라든지 이런 내용들을 파악해서 시스템 안에 보내주고 있습니다. 이번 출장의 가장 큰 목적인 중요한 프레젠테이션을 하러 왔습니다. 성공적인 프레젠테이션이 진행 중이고요. 고객의 반응이 굉장히 좋네요. 그래서 성공적으로 프레젠테이션을 마쳤습니다. 마치고 가던 도중에 메시지가 왔네요. 기상 악화로 인해서 항공권이 취소가 되었습니다. 컨코 모바일은 다양한 애플리케이션과 파트너들과 연결이 되어져 있어서 나의 모든 상황들 이런 것들을 모바일로 즉각적으로 확인할 수 있습니다. 자, 그러면 대차편을 타고 다시 회사로 돌아가 보도록 하겠습니다. 이제 출장이 마무리되고 다 오피스로 들어와서 동료들과 어떤 일이 있었는지 나누게 되는데요. 이때 매니저의 표정이 심상치 않습니다. 실제 직원분들이 얼마나 사용했는지 매니저 입장에서 카드 피드에 관련된 부분들, 그 다음에 현금에 관련된 부분들을 바로바로 확인할 수 있습니다. 직원은 아까 저희 항공권이 취소된 것들을 여기 안에서 다시 한번 처리를 하고 있겠고요. 이런 내용들이 잘 완료가 됐는지 마지막으로 확인합니다. 컨코 익스펜스 안에서 호텔 비용에 관련된 것들, 택시비, 그 다음에 저희 렌터카에 관련된 이런 부분들을 다 컨코 안에서 처리를 할 수가 있습니다. 현재 이 모습은 바로 한국에서도 가능한 하나의 모습입니다. 컨코 트래블이 공식 런치됐다고 저희가 말씀드렸었죠. 재무팀은 이러한 내용들을 확인하고 저희들한테 많은 것들을 요청하십니다. 실제로 임직원의 출장 관리는 어떻게 해야 할 것이며 실제로 한국에서 이러한 부분들을 관리해야 될 때 전체적으로 어떤 부분들을 고민해야 될지 저희한테 많이 여쭈시는데요. 그래서 저희가 이러한 출장 솔루션들을 어떻게 구성하고 그 다음에 어떤 것들을 기대해야 되는지 실제 프로젝트의 목소리를 모아봤습니다. 네, A사에서는 기업 혁신 총괄 맡고 있는 CIO 주도로 컨코 익스펜스의 성공적인 도입 후 독일인 CFO의 본국에서의 사용 경험에 따른 권유로 IT 기반의 글로벌 출장 업무 솔루션을 비교 검토하여 단연 높은 평가를 받은 컨코 트래블을 도입하게 되었습니다. A사는 규모에 비해 조금 독특하게 출장 스케줄에 따른 항공, 호텔 조회, 예약, 티켓팅, 결제, 변경, 비자 대행, 출장 내역 관리 등 모든 출장 업무를 5분의 어드민 분께서
전 직원을 대신해서 지정 여행사를 통해 처리해 봤습니다. 그러다 보니 이 어드민 분들의 업무 과부하가 발생이 되고 여행사와 출장자 간 비효율적인 소통, 또 정보의 불균형, 출장 규정의 불분명한 이행, 또 이들의 부재 시 업무 공백이 발생하고 또 정산 업무까지 이 번거로움 등 많은 애로사항들이 발생하게 되었습니다. 네, 임직원 출장자가 개별적으로 직접 컨커 트래블을 통해 출장 업무를 처리함으로써 출장자가 직접 항공 스케줄 등 출장에 필요한 정보를 접하여 스스로 선택할 수 있도록 해서 투명성을 먼저 확보할 수 있습니다. 또한 솔루션에 세팅된 규정에 따라 예약하도록 하고 출장자 트래킹이 가능하여 안전한 출장 관리를 할 수 있으며 출장 품위부터 스케줄 조회, 예약, 승인, 정산까지 원스톱으로 편리하고 신속하게 처리가 가능할 것으로 기대합니다. A사의 경우에는 상대적으로 임직원 출장 편의성에 중점을 두고 컨커 트래블을 도입했는데 저희가 볼 때 컨커 트래블의 가장 큰 장점이 이 비용 정책의 투명한 집행과 효율적인 관리라고 생각하기 때문에 기업의 비용 절감에도 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 한국 여행업계에서 흔히 상용 여행이라고 하는 기업 출장 서비스는 지금 획기적인 전환점에 서 있습니다. 디지털 트랜스포메이션은 서비스업에서 더욱 속도를 내고 있습니다. 기존 출장에 대한 정보를 여행사가 우월적으로 획득하여 출장자에게 선별적으로 제공하는 시대는 이미 지났다고 생각합니다. 효율적으로 정보를 오픈하고 공유해 출장자가 편리하게 선택할 수 있도록 해야 합니다. 그리고 기업은 이러한 과정과 이후 정산까지 시뮬레이션하여 프로세스를 만들고 규정에 맞게 컨트롤할 수 있어야 합니다. 그것을 가능하게 한 것이 바로 SAP 컨커 트래블입니다. 컨커는 손에서 뗄 수 없는 스마트폰과 같다. 이제 좀 더 확장해서 저희가 글로벌 컴퍼니를 한번 고민해 볼게요. 한국에 본사를 두고 해외에 법인이라든지 해외 사무소를 둔 많은 기업들이 있습니다. 이런 것들 저희가 글로벌 기업이라고 하죠. 글로벌 기업에서는 이제 TEM, Travel and Expense Management 시스템이 이제 필수가 되어졌습니다. 이런 코비드-19 시대에 출장에 관련된 부분들, 익스펜스에 관련된 부분들, 그 다음에 인보이스에 관련된 부분들을 저희들한테 굉장히 많은 것들을 요청하고 계시죠. 그래서 해외 법인들은 현재 어떻게 하고 있는지, 어떻게 이 코비드-19에 관련된 언택트 시대에 관리를 하고 있고 재무팀은 그러한 부분들을 관리하에 잘 처리를 하고 있는지 그러한 내용을 한번 보도록 하시겠습니다. SK에너지 인터내셔널은 SK이노베이션의 트레이딩 비즈니스를 담당하고 있는 SK 트레이딩 인터내셔널의 해외 법인입니다. 현재 싱가포르에서 다양한 석유화학 비즈니스와 다양한 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 SK에너지 인터내셔널 사업지원실 소속 이대현 대리입니다. 저는 SK 싱가포르 오피스 IT 인프라 담당과 디지털 트랜스포메이션 전략기획원으로 현재 근무하고 있습니다. Before we adopt the SAP Concur, our T&E expense management, my team really took a lot of time, manual work, and the paperwork. In the meantime, we also need to monitor our traveler expense, their traveling schedule, all this. When they come back, they pass us all the receipt. We still have to check, and plus we need to convert their foreign currency expense. It really took a lot of time for us. At times, they may lost the receipt. So we had to retrieve, we had to get from bank or the vendor side. It's really very painful. 저희가 모든 것이 매뉴얼로 수동으로 진행을 했던 거에 반해서 SAP 컨커와 같은 자동화 솔루션이 필요했었거든요. 그리고 저희 내부 시스템과 연결되지 않은 외부 시스템, 클라우드 베이스의 외부 시스템을 통해서 저희가 획기적으로 일하는 방식을 변화시킬 수 있는 것에 대한 고민이 있었고, 그거를 유일하게 제공해 줄 수 있는 거가 SAP 컨커라고 생각을 했었습니다. 가장 큰 원인은 SAP 컨커만큼 안정적이고 그리고 획기적이고 사용하기 편한 솔루션이 없었다고 생각을 합니다. 그리고 무엇보다도 T&A 솔루션 시장의 가장 선두주자이기 때문에 SAP 컨커만큼 장기적으로 봤을 때 안정적인 솔루션을 제공하는 회사는 없다는 판단하에 선정을 하게 되었습니다. SAP Concur offers us a business continuity during this pandemic period. That is really helpful, and plus the member is all work from home and they are not required to return to the office. Right now, they can process easily via mobile, and their claim can just claim within a month instead of 2 to 3 months previously.
저희가 총 7단계의 내부 승인 절차를 통해서 전체적인 코스트 리임버스먼트나 경비 처리를 하고 있었는데요. 이게 현재는 3단계로 굉장히 큰 폭으로 줄어든 상태이고요. 그랩같이 택시 공유 서비스 같은 경우에는 전자 영수증을 자동으로 시스템에 링크를 할 수가 있게 되어서 저희는 그냥 그랩 부르고 타고 나서 바로 이제 영수증 처리될 수 있는 굉장히 편하고 간편한 환경이 되어 있는 상태입니다. 개인적으로 가장 마음에 드는 거는 아무래도 모바일 어플리케이션이라고 생각을 합니다. 예전 같은 경우에는 제가 이제 경비를 쓰게 되면 영수증을 정말 이만큼씩 모아서 제출을 했어야 됐었거든요. 현재는 모바일 어플리케이션을 통해서 카드로 결제를 하고 나서 그 자리에서 바로 SAP 컨커 어플리케이션을 통해서 사진을 찍고 있습니다. OCR이라는 기능이 여기서 빛을 발하는데요. OCR을 통해서 전체적인 가격, 날짜 모든 게 자동으로 입력이 되다 보니까 제가 입력하는 시간도 굉장히 줄어든 편입니다. Everyone was very happy with this because with SAP Concur, it is very clean, reportable, and easier. As long as they have a mobile phone with a camera, they can take their receipt anywhere they like, not worry that they will lose receipt. 드디어 우리도 구석기 시대에서 벗어나는구나. 그래서 이 한마디가 저희가 SAP 컨커를 도입한 이유와 그리고 효과를 가장 간단하게 설명한 부분이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 일하는 방식의 혁신이다. SAP Concur make everyone's life much easier. 자, 지금까지 세션 어떠셨나요? 저희 SAP 컨커는 익스펜스, 인보이스, 그리고 트래블 영역을 저희가 가지고 있습니다. 그리고 그 뒷단에는 인텔리전스가 모든 데이터 영역들을 가지고 있어서 이런 데이터들을 정보로 만들어드리는 역할을 하고 있습니다. 저희가 메인 세션 이외에도 11개 추가 세션들, 굉장히 재미난 세션들이 저희가 준비되어져 있습니다. 그렇기 때문에 계속적으로 이 추가 세션들을 시청해 주시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 저희 또 지금 채팅창에 저희가 서베이 링크가 나갈 예정입니다. 이 서베이 링크에 또 참여하시는 분들께 저희가 또 맛있는 커피 대접해 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이상으로 SAP 컨커의 2020년 뉴노멀 변화의 시대 재무의 역할이라는 주제로 저희가 말씀드렸습니다. 감사합니다. 컨커란 트래블입니다. 일하는 방식의 혁신이다. 똑똑한 개인 비서다. 손에서 뗄 수 없는 스마트폰과 같다. 고생해서 날 내 새끼. 변화 그리고 미래입니다. 학교다. 개인 비서? 일에 대한 복지라고 생각합니다. SAP Concur make everyone's life much easier. 모닝커피와 같다. 난 나와 함께 성장하는 내 친구다. 컨커는 저에게 새로운 기회, 저희 회사에서의 어떤 디지털 트랜스포메이션을 향한 첫걸음